വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ട്യൂഷൻ. നമുക്ക് നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. If 1 0 of four x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of the other. Negative of the other എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു മീനിങ് ആണ്. അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി അതർ. Find k. Negative alpha minus alpha. In this case, b is always 0 because sum is 0. Here b is equal to coefficient of x minus 8k plus 8 is equal to 0. Minus 8k is equal to minus 8. K is equal to 1. Next question. If alpha and 1 by alpha. If alpha and 1 by alpha are zeros of p of x is equal to 4x square minus 2x plus k minus 4. Find k. ഇവിടെ ആൽഫ ആൻഡ് 1 ബൈ ആൽഫ സീറോസ് എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. സോ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ. ഹിയർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് 4. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 പ്ലസ് 4 8. Question number 3. If one solution is one zero of 3x square minus 8x minus 2k minus 1 is 7 times the other. Question ഇതാണ്, find the other 0 and k. നമുക്ക് 7 ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോസ് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യണം? ലെറ്റ് സീറോസ് ബി ആൽഫ ആൻഡ് 7 ആൽഫ. ഇപ്പോൾ 3 ടൈംസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ ആൽഫ ആൻഡ് 3 ആൽഫ. 4 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ 4 ആൽഫ. ഹിയർ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ മൈനസ് 8/3. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ക്യാൻസൽ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. അതർ സീറോ ഈസ് 7 into 1/3. Find k. Product alpha into 7 alpha c by a. 7 into alpha square. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/3 the whole square. 1 3 cancel. Minus 7/3 plus 1 is equal to minus 2k. 3 minus 7 plus 3. Sorry, ഇവിടെ minus 2k minus 1. 7 into 1/9 is equal to minus 2k minus 1 whole divided by 3. 7 positive 7/3. 7 plus 3, 10. 10/3. So, dividing both sides by 2, we get k is equal to minus 5/3. Question number 4.
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് the graph intersect the x-axis, not y-axis, intersect the x-axis at only 3 points. Therefore, number of zeros is equal to number of zeros, that is equal to 3. ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക, ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഓഫ് ദിസ് പി എക്സ് 1 2 3. Question number 5. If the sum of the squares of zeros of x square minus 8x plus k is 40, find k. Let zeros be alpha and beta. Sum of squares, alpha square plus beta square is equal to 40. Here alpha plus beta minus b by a. Minus and minus plus 8 a1. Alpha beta c by a. K by 1 k. Alpha square plus beta square നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. That is equal to alpha square plus beta. Alpha plus beta 8. 8 square 64. 2 into k is equal to 40. 64 minus 40. 24 by 2. K is equal to 24 by 2. Question number 6. Find the zeros and verify the relationship. Find the zeros of 2x square plus x minus 10 and verify the relationship. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Relationship between the zeros and coefficients. Let zeros be alpha and beta. Alpha plus beta minus b by a. Alpha beta c by a. അത് നമുക്ക് സീറോസ് കണ്ടിട്ട് ഇത് എഴുതിയാലും മതി. നമ്മൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ കണ്ടു, ആൽഫ ബീറ്റ പിന്നെ എഴുതും. വെരിഫൈ സീറോസ് കണ്ടിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം നോക്കി ഇതിന് ഫാക്ടറൈസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. 2 ഇൻറ്റു -10 പ്രോഡക്റ്റ് -20 കിട്ടണം. സം പ്രോഡക്റ്റ് -20 സം +1. ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴേ ഓർക്കണം, 1 നമ്പർ പോസിറ്റീവ്, അതർ നമ്പർ നെഗറ്റീവ്. +5 -4. x ഇൻറ്റു 2x + 5 -2 ഇൻറ്റു 2x + 5. 2x + 5 ഇൻറ്റു x - 2. x is equal to, നമ്മളിതിലെ ഓരോ ഫാക്ടർ 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇക്വേറ്റിംഗ് ടു 0. 2x is equal to -5, x is equal to -5/2, x - 2 0, x is equal to 2. ഇതാണ് 0. Zeros are -5/2 and 2. Sum of zeros -5/2 + 2, -5 + 4, -1/2. ഇനി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ
minus b by a is equal to minus 1 by 2. Therefore, alpha plus beta is equal to minus b by. Sum of zeros minus b by ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് minus 5 by 2 into 2 cancel. ഇനി c by a കാണണം. c by a is equal to minus 10 by 2. That is also minus. Therefore, product is equal to, product of zeros is equal to c by a. രണ്ടും വെരിഫൈ ചെയ്യും. Question number 7. If alpha and beta are the zeros of x square minus 2x minus 8, then form a polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എഴുതണം? ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് ബി ബൈ എ, ആൽഫ ബീറ്റ സി ബൈ എ മൈനസ് 8. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ആൽഫയും 2. റിക്വയർഡ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് എഴുതിയിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സം ഓഫ് സീറോസ് 2 ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു 2 ബീറ്റ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് 4 ആൽഫ ബീറ്റ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ 2 ഇൻറ്റു 2 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 8. ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് 3 ആൽഫ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. കാരണം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ്. അതിൽ വരുന്ന പോലെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, ഇഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ ദ സീറോസ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂബ് ഒക്കെ ചോദിക്കും. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.